اتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی۔ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام رکھا تھا وہ یاسین۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت ڈالو۔ صفت یہ خاص ہے آل محمد کی، زمانے میں محمد ہی محمد ہے، محمد کے گھرانے میں۔ ہمارا مذہب بہت کشادہ ہے، اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ مجھے عشق سارے چمن سے ہے۔ ہماری نیتیں خراب ہے، ہمارے حکمرانوں کی نیتیں خراب ہیں، جیسے تم ویسے تمہاری گورنمنٹ۔ ہم اتنے برے ہیں کہ استغفر اللہ، ہمارے حکمران ایسے ہیں جو ہمارے اوپر نافذ کیے۔ جس نے مدینے جانا کر لو میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ ووٹنگ کے اوپر جب ہم بچے سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل ہم نہیں تھے، میں نہیں تھا، آپ دونوں بھی نہیں تھے، یہ جوری تو بیٹھی تھی میری، جوری کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ جوری کے پاس تو ایک پروسیجر موجود ہے نا۔ مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله مولانا العظيم.
ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا، ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، حکمتیں تیری ہیں بندوں کی سمجھ سے بالا، حکمتیں تیری ہیں بندوں کی سمجھ سے بالا، بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا، بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا، ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع، ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع، گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا، گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا، جز تیرے در کے کہاں جائے ریاض خستہ، جز تیرے در کے کہاں جائے ریاض خستہ، یہ ہے ہر حال میں محتاج سراپا تیرا، یہ ہے ہر حال میں محتاج سراپا تیرا، السلام علیکم ونس اگین جی، بہت بہت خوش آمدید آپ سب کو ایک مرتبہ پھر۔ میں عبداللہ قطب صاحب آپ کی خدمت میں۔ کیسے ملال بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے جلدی جلدی ملاقات ہو رہی ہے، ابھی رات 8 بجے ملاقات ہوئی تھی، اب دوبارہ ہو رہی ہے۔ آپ ذرا ہمارے مہمانوں کا تعارف کروائیں، اس کے بعد مجھے اور آپ کو وہاں جانا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی محترم فصیح الدین صاحب سے تو آپ نے کلام سنا حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ، اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اب موجود ہوا کریں گے ججز کے طور پہ بھی، لیکن آپ ہمیں
جو محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بھی نواز. جب روزے ختم ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ یوں ہی آپ کھیلتے رہا کریں گے، یوں ہی چلا. حاجی حنیف طیب صاحب، حاجی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. حاجی حنیف طیب صاحب کے جو بھی کہتے ہیں اس سے ہمارے علم کی پیاس تو بجھتی ہے، لیکن ان کا جو انداز ہے کمال، وہ ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی. اچھا، سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی مجھے حاجی صاحب کے روٹین کا پتہ چلا ہے، تو حاجی صاحب کو 36 گھنٹوں میں کبھی 2-3 گھنٹے سونے کے لیے ملتے ہیں. حاجی صاحب ماشاء اللہ. اس میں ہمیں تو حیرت ہے، ساحر کو اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. ڈاکٹر مدنی صاحب، آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا خوب پڑھا. اور ڈاکٹر مدنی صاحب، آپ کے لیے ایک بات ہے، آپ کے جتنے کمپلیمنٹس ہمیں، مجھے لٹرلی میں بتا رہا ہوں، مجھے جتنے کمپلیمنٹس ڈاکٹر مدنی کے لیے ملتے ہیں کہ کیا خوش الحانی ہے آپ کی، کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ کا انداز بیاں ہے، کمال. یہ کمپلیمنٹس کے علاوہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھنے میں ماشاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ. الحمدللہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں نسیم احمد صدیقی صاحب. حضرت السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. آج موضوع آپ کو پتہ ہے ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، نکاح اور طلاق پہ موضوع پہ، لیکن پہلے نکاح پہ بات کر لیں گے، پھر طلاق پہ بات کریں گے. اس کے بعد جو مسائل درپیش ہوتے ہیں مردوں کو، نکاح کے بعد کریں گے. نکاح کے بعد کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. لیکن ہمارے ساتھ ذکی زمان تاجی صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم ذکی بھائی. کس سے شروع کر رہے ہیں ہم؟ ماشاء اللہ. ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں، ادھر آ جائیں. نہیں، کلام کے لیے تو یہی بیٹھا. کلام کے لیے تو یہی بیٹھا. مدنی صاحب آپ بھی آئیے، تشریف لائیے. اور آپ میں سے اگر کوئی حضرت ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو بل بل جاؤں میں تورے
बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा अपनी सी रंगड़ी नीरे मोती नैना मिला के अपनी सी रंगड़ी नीरे मोती चंद अशार पेश कर रहा हूँ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा हिंदी रंग रजवन ऐसी चुंदरिया रंगी ऐसी चुंदरिया रंगी रंग रजवन ऐसी चुंदरिया रंगी मैं तो पी अपने के मन भाने लगी मैं तो पी अपने के मन भाने लगी मोरी सखियां बधाई को सब आ गई मोरी सखियां बधाई को सब आ गई ऐसी मन में चुंदरिया समाने लगी ऐसी मन में चुंदरिया समाने लगी अपने साजन से पहले मैं कुछ भी न थी अपने साजन से पहले मैं कुछ भी न थी उनके दामन में आगे मैं जब से छुपी उनके दामन में आगे मैं जब से छुपी मोरा भाग सुहाग तू देखो सकी मैं तो अनमोल चेरी कहाने लगी बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं हो पतियां करत सब अपने पराए चर्चा करत है सारी नगरिया पतियां करत सब अपने पराए चर्चा करत है सारी नगरिया छम छम नाचूं मंगल गाऊं जब से बिया संग लागी नजरिया बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा अपनी सी रंगदी नीरे मोसे नैना मिला के अपनी सी रंगदी नीरे मोसे नैना मोसे मोसे नैना प्रेम भटिका मधुआ पिलई के 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 मधुवाली कर दी नीरे मोती नैना मिला मधुवाली कर दी नीरे मोसे नैना मिला मधुवाली कर दी नीरे मोसे नैना मिला उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था और जिस पर बड़ी उसी के कलेजे उतर गई मोसे नैना मिला के मधुवाली कर दी नीरे मोसे नैना मिला के खुसरो निजान जाम के खुसरो निजाम के बल बल जई मोहे सुहागन की नीरे नैना मिला के अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा दिलचस्प है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं उनसे भी हम कॉल्स लेंगे, मतलब उनसे भी हम बात करेंगे, सवालात आपके लेंगे। आज का टॉपिक जो है वो निकाह है और तलाक। और ये अहम भी बहुत है, बहुत अहम, और ये बच्चों के लिए समझना जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक अदमन एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ, वो एक बनी इसराइल की रवायत है हज़रत मुस्लिम और बुखारी शरीफ में, कि एक बहुत ही जाहिद आदमी था।
اسے اپنی عبادت بہت واقعی زاہد آدمی تھا وہ. اس کا ایک دوست تھا لیکن وہ بالکل زاہد نہیں تھا, وہ عیاش آدمی تھا. تو ایک دفعہ اس نے کوئی بہت ایسا حرکت کی, ایسا کام کیا کہ جو زاہد دوست تھا اس نے اپنے اس عیاش دوست کو کہا کہ خدا کی قسم تجھے اللہ کبھی جنت نہیں دے گا. اب اس بات کو گزرتے ہوئے جب زمانہ گزر گیا اور وہ دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو خدا نے اس زاہد سے پوچھا کہ تو نے میری گواہی زمین پہ کس چکر میں دے دی؟ تو نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو جنت نہیں دوں گا؟ میں اسی کو جنت دوں گا اور تجھے جنت نہیں دوں گا. میں یہ بات جو ہے نا وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی فیصلہ کریں اور خاص طور پہ ان موضوعات پہ فیصلہ جو کہ زمانے کے اندر رائج رواج ہوں تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور فہم بھی استعمال کرنا چاہیے. اسی بات پہ اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سوالات آ جائیں گے. ایک میں تھوڑا بہت جو مطالعہ کرتا ہوں اس میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے زہد اور رندی کی ملاقات. اگر بال جبریل کی یہ نظم ہے اور بال جبریل میں کیا خوب علامہ کہتے ہیں, دہراؤں گا میں یہاں اس لیے نہیں کیونکہ بہت لمبی نظم ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے اور جذب کا عالم دیکھیے کہ قصہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہمسائے کی ملاقات اقبال کے ایک ہمسائے سے ہو جاتی ہے تو شکایت کرتے ہیں کہ بھئی اقبال جو ہے سنا ہے بڑا عجیب سا آدمی ہے, رات کو تو مطلب اس محفل موسیقی وغیرہ میں دلچسپی لیتا ہے اور صبح اٹھ کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ 10,000 چیزیں اقبال کے عیب بتانے لگے. تو اقبال نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی بات یہ احبا کی زبانی. تو احبا کے ہوتے ہوتے ان تک جب بات پہنچی اور پھر ایک روز حضرت زاہد کی جو ملاقات ہو گئی ان سے تو پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی, وہی جو پرانی باتیں وہ چھڑ گئی. تو وہ جو حضرت زاہد جنہوں نے شکایت کی تھی کہنے لگے دیکھیے میں تو آپ کا چونکہ ہمسایہ ہوں اس لیے میں نے آپ کے بارے میں استفسار کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا آپ کیا ہیں. تو اقبال کا جو جواب تھا وہ کمال جواب تھا. آپ کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں, واللہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو وہ مطلب وہ اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ایسی پابندیاں اس وقت اس معاشرے میں لگ چکی ہیں بولنے پہ کہ ہم یہ بولنا تو درکنار یہ سوچ بھی نہیں سکتے. بولنا بھی ایک طرف بہت بڑی پابندی ہے اور دوسرا میرے خیال میں خیال کا اختلاف جو ہے وہ بھی بہت بڑی پابندی بن چکا ہے. جب تک یہ اختلافات جو ہیں یہ ہم رکھیں گے نہیں, مجھے لگتا ہے میں اختلاف کو کبھی بھی برا نہیں لیتا حضرت, میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف آپ کی اڑان ہے, اختلاف ہونا چاہیے اور اگر اختلاف صحت مند نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو معاملہ ہے نکاح کا اگر اجازت دیں تو ایک اختلافی جملے سے شروع کر سکتا ہوں. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات جی کیونکہ یہ پھر زیادہ دیر اگر قوالی کا ذوق ٹوٹ گیا تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی میں نے پروگرام کیے اور ایک کیف طاری ہو جاتا ہے. جنہیں ان کا بھی شعور اس فن کا شعور نہیں ہے وہ ان پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں اور تنقید تو ہوتی اسی لیے ہے کہ تن دیے باد مخالف سے نبرہ ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس نسبت سے مجھ سے یہ عرض کرنا تھا کہ میں مرید ہونے کے لیے گیا ملتان کے حضرت غزالی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی سے. ان کو سارے علماء متفقہ طور پر اس دور کا غزالی اور رازی کہتے تھے. اور میں نے کہا کہ مجھے قادری سلسلے میں بیعت ہونا ہے. کچھ دیر انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری پر گفتگو کی لیکن میں نے جب دیکھا زیادہ اصرار کیا تو ان کا حصہ اصل میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کام کیا کیا کرنے ہیں. تو میں آپ کو قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی چاروں سلسلوں میں ایک ہی وقت میں بیعت کرتا ہوں. تو اب میں چشتیوں کی قوالی بھی سنتا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ اس مرشد کا کیا عالم ہوگا, آپ سوچیں کہ کیا بات ہے کہ واہ کیا بات ہے. 8 میں ہوں گے تو 4 میں کیا نا. واہ 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 بڑی بات ہے, مزہ آیا حضرت. اچھا نہیں ابھی آپ نے ایک اختلافی جملہ کہا تھا, ذرائع مذاق ایک بات, ذرائع تفنن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ایک اختلافی نوٹ سے شروع کرتا ہوں. بھائی اختلاف تو نکاح کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. معاف کیجیے گا, اب شروع کیجیے. جی سوری. نسیم صاحب جو نکاح ہے یہ خدا نے قائم کیا اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ ہم نکاحی ہوئی عورتوں کے بطن سے ہیں. نکاح کی بندش خدا نے اپنے انسانوں پہ کیوں لگائی ہے, کیا اللہ کو اس سے حاصل کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بہت خوب ہے. دیکھیے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا کلام ہے اور یہ کلام علوم و معارف کا جامع ہے. بے شک اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر دلائل ہیں، جہاں اس میں تخلیق کائنات پر کاسمولوجی پہ دلائل ہیں، یہاں فلسفی بھی ہے، سائنس اور پیور سائنس اور پھر اپلائیڈ سائنس بھی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ سوشل لا بھی ہے. جی بالکل. تو سوشل لا الگ سے تو باقاعدہ سورہ حجرات میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں اور سورہ احزاب میں مسلسل کئی آیتیں اسی سیاق و سباق میں ہیں کہ تم نکاح کرو اور پاکیزہ اور پارسا عورتوں سے نکاح کرو. تم آزاد مرد ہو تو آزاد عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ اس زمانے میں غلامانہ ذہنیت بھی موجود تھی. اور اس کا اللہ تبارک و تعالی نے یعنی سبب اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ نکاح کر کے کہ تم جن کے طالب ہو ان سے نکاح کر کے خوشی حاصل کرو، یعنی تمہیں جو ہے سامان طرب مل جائے. مقصد نکاح جو ہے یہ خوشی ہوا. ہاں خوشی، سامان نشاط ملے تمہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے غم گسار ہو اور ایک دوسرے کا لباس ہو. ایک دوسرے کا لباس ہو. اب یہ جو ایک دوسرے کا، کیونکہ لباس تو عیوب اور نقائص کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. تو یعنی بیوی اپنے خاوند کے لیے ایسی ہو جائے کہ گویا خاوند کی تعریف کرے، اور خاوند اپنی اہلیہ کے لیے ایسا ہو جائے کہ اس کی تعریف کرے، عیوب اور نقائص کی طرف سے آنکھیں بند ہی کر لے تو بہت اچھی گزرے گی اور کبھی اختلاف بھی نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور پیدا کیا ہوتا ہے مطلب اکثر پوچھتے لوگ آئے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یہ دوسری شادی کے مسائل جو ہوتے ہیں، تیسری شادی کے، 4 شادیوں کے، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو مسالک سے تعلق وابستہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بتانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں پوچھنا چاہیے. کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی میں عرض کروں دیکھیں سورہ نساء میں بالکل آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں نفس واحد سے تخلیق کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کیفیت رکھی کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ پھر جب ازدواجی بندھن میں تم کو باندھا گیا تو پھر کثیر تعداد میں مرد اور کثیر تعداد میں عورتیں وہ نکلتی رہیں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ بے شک تم ایک سے زائد بھی نکاح کر سکتے ہو، تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر اس سے باز رہو. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے جہاں عدل کا ایک بڑا پیارا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کیا کہ جب تم دونوں کو برابر خوش نہیں رکھ سکتے تو پھر اس سے گریز کرو. اور دیکھیں دونوں کو برابر خوش رکھنا مشکل، بہت مشکل. ایک کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے. اب تو 2 کی بات ہے. سوشل لا کی بات کی ہے نا نصیر صاحب نے، مجھے فی زمانہ جو سوشل لا ہے، جو ہماری زندگیاں جہاں ہمارے لوگ جس کی وجہ سے بہت تباہیاں ہیں، مجھے صرف اس بات کا آپ سے بھی میں جواب چاہوں گی، آپ تمام حضرات سے آج میں بھی پوچھنا بھی یہ بھی چاہوں گی. ایک شخص بہت عرصے تک کا ساتھ رہتا رہے، ٹھیک ہے، پھر اچانک جو ہے وہ اس کو ادھر عیب نظر آنے شروع ہو جائیں اور ایک نئی زندگی کی خواہش شروع ہو جائے. ایسے میں تو قرآن یہ نہیں کہتا نا کہ جس کے ساتھ زندگی کا سفر کیا ہو، اہل و عیال بنائے ہوں، یا اس کے ساتھ زندگی کے وہ تمام اپ اینڈ ڈاؤنز گزار چکے ہوں اور پھر آپ کو 15 سال بعد 20 سال بعد ایک نئی خواہش آ جائے. یہاں تو قرآن اس
सामान्य तर्क के लिए तो नहीं दूसरी शादी की इजाजत देता। वो तो साफ कह रहे हैं तो सिले रहमी के लिए कहता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या वही है, फिर ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? इसकी शायद वजह ये भी हो डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ जो है वो इजाज़त का एक जो कॉन्सेप्ट 61 के दौर में आ गया, उसने एक मसाइल एक्चुअली हल नहीं किए, उसने मसाइल और पैदा कर दिए। अगर एक मैं अदब से आपसे पूछ रहा हूँ ये, अगर एक शख्स जो है वो 15 साल बाद एक और निकाह करना चाहता है, फर्ज कीजिए, मैं राय दे रहा हूँ सर, अगर वो करना चाहता है और उसकी कोई वजह ना भी हो तो क्या वो निकाह कर सकता है? तो फिर निकाह नामे की वो जो 16 और 15 नहीं, वो फॉर्म की तो बात ना करें, वो तो यूब खां की तरफ सारा निकाह चला गया, तो शरीयत की तरफ लेके जाएंगे। 1961 की शिक है ना, वो तो शिक हो गई, वो तो ऐड किया गया था। मगर दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं, एक लम्हा दीजिएगा, जहां पे आपने फरमाया ना कि दोनों के दिलों को खुश रखे, यहाँ पे खुतबा रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातिमा और अली की शादी में है वो बड़ा अहम है। आपने कहा कि मैं फातिमा को अली के हवाले कर रहा हूँ अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर, और इसकी तफसीर फिर फरमाते हैं हजरत अब्बास आपके चचा, उनसे पूछा गया कि तस्कीन नफ्स से रसूल की क्या मुराद थी? कहा तस्कीन नफ्स से मुराद ये है कि जैसे एक नमाजी मस्जिद में निकलता है और अगली नमाज तक के लिए वो अपना दिल मस्जिद में छोड़ के आता है, शौहर घर से निकले और दिल घर छोड़ के जाए, ये है मकसद निकाह। अब अगर 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, अगर मकसद निकाह कहीं डाइल्यूट हो गया है तो मेरे ख्याल में बुराई फैलाने से बेहतर है कि निकाह की कैद और बंदिश जो है उसको लगाया जाए। यहाँ पे ये सोशल ऑर्डर कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा लेकिन मैं आपको बताऊँ, चूंकि मर्द जाहिर है वो उसकी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट के हवाले से समटाइम्स यू आर इन अ रिलेशनशिप और उसके बाद यू फॉल आउट ऑफ लव, और ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये सारे टैबूज कंसिडर किए जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब ऐसा नहीं होना। इस बात को जरा दोबारा कहिएगा, ये बात बड़ी अहम थी। हनीफ साहब इसको जरा सुनिएगा, ये बात बड़ी अहम थी। पीपल डू फॉल आउट ऑफ लव, वो निकल जाते हैं। अच्छा, ये टैबू के तौर पे लिया जाता है और ये कहा जाता है, देखिए रिलेशनशिप हमारे यहाँ जब हो जाती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ सबसे कम कम्युनिकेशन ही होती है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि शादी एक खुशी का नाम है और एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग ये फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ गुजारा कर लें। अगर उनमें से कोई एक शख्स ये फैसला कर ले कि उसे दूसरे के साथ गुजारा नहीं करना है तो उसको पुश नहीं किया जा सकता। आप इसको पुश नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरी शादी करें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप ना करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें उसमें रियल रहें, उसमें सच्चे रहें, सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ। एक बात इजाफा करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जो आपने हज़रत मौला कायनात और सैयदतुन्निसा फिल आलमीन की बात की। वैसे मैं अदब से एक जुमला कह दूं, आपकी बात बढ़ाई कर रहा हूँ। जब भी कहते हैं ना मौला कायनात, तो मैं अक्सर अपने अहले तशरीह दोस्तों भाइयों को कहता हूँ कि कायनात कितनी छोटी है इस मौला के लिए, मौला कायनात क्यों कहते हैं? मौला बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है। तो वो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो जो नफ्स की तस्कीन की बात थी ना, तो उसमें कुरान मजीद ने भी उसकी गवाही दी। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान की तफसीर की है, तो वो तफसीर एक तो फिज़िकली तफसीर ये है कि वो स्पेन और कैसा बलांका उसके दरमियान में जो समंदर है और वहाँ पर ऐसा है, तो वो तो बात अपनी जगह कि ऐसे पानी जो कि आपस में मिलते नहीं है और दरमियान में मीठे पानी का चश्मा भी है। तो लेकिन ये जो बात है ना, ये थी कि दो समंदर, यानी हज़रत अली की तरबियत ऐसी हुई कि वो बिल्कुल एक समंदर की माने और सैयदा खातून जन्नत भी एक समंदर की माने, दोनों अपनी शनाख्त को कायम रखते हैं मिलने के बावजूद भी, और ला यब्ग़ियान एक दूसरे पर बगावत नहीं करते। लेकिन एक बात है, क्या ये एक बिल्कुल वाज़ेह इशारा नहीं है हमारे मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए कि शादी के बाद उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहतरीन तफसीर है। फी ज़माना नहीं होता। अच्छा, होते जलील करके दिए जाते हैं। आजकल जो सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पता नहीं, वो जो एक किताबों में लिखा हुआ है, आपने कहा सामान्य तर्क, तो लोग जो है ना वो उसे एक ऐसा फितरी जिबलत की तस्कीन का जरिया समझने लगे कि उसमें 2, 3, 4, 5 ऑप्शन बनाने लगे। डॉक्टर साहब, फितरती जिबलत की तस्कीन अगर नहीं होगी तो वो भी तो एक माशरे के लिए, मगर वो पाकीज़ा, वहाँ लफ्ज़ है पाकीज़ा, पाकबाज, अच्छा, पाकसा, नेकी और एक अफजाइश नस्ल, एक मतलब है ना बेटरमेंट के लिए ना। अच्छा, ना कि एक बहुत बड़ा मसला है जो निकाह के वक्त अब हमारे फी ज़माना दरपेश आने लगा है
جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں کنواری رہ جاتی ہیں. اچھا پھر ہم یہ دیکھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رنگ گورا ہونا چاہیے, اسے ایسا ہونا چاہیے, اسے ویسا ہونا چاہیے. تو اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ سر میں اسلام کی تعلیمات تو بہت واضح ہیں. یہ تک کلیئرلی کہا گیا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی پسند کرتے وقت اس کی سیرت کو دیکھو, صورت پر نہ جاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ فی زمانہ ذرا رجحان دوسری طرف چلا جاتا ہے, اس لیے ہم ذرا نکاح سے اختلاف کی طرف بہت جلدی میں آ گئے تھے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر نوجوان نسل, میرے بیٹے ہوں یا میری بیٹیاں ہوں, میں نے بھی 4 اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, چاروں بہت کامیاب زندگی, پرسکون زندگی, پاکیزہ زندگی گزاری. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کر رہے ہیں اس میں سے آہستہ آہستہ اپنے سینئر ایلیمنٹ ماں باپ کو آہستہ آہستہ نکالتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ بچے سوچ لیں کہ پیدائش سے لے کر تمہیں بڑا کرنے تک, دودھ پلانے سے لے کر اسکول جانے تک, سارے کام کے دوران ماں کی خوشی صرف یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں خوش رہیں, پھر ان کی شادی ہو جائے اور میں ان کی کامیاب زندگی دیکھوں. تو اگر ایسی اولاد رشتے کی تلاش کے دوران ماں باپ کے پریکٹیکل وزڈم کو, پریکٹیکل تجربے کو, ان کے شعور کو بھی کچھ اگر ویٹ دیں گے تو دیٹ ول بینیفٹ دیم. بالکل بے شک. ایک ٹیلی فون کال ہے حاجی صاحب, پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم, جاوید فرام لاڑکانہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی جاوید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ میں کہنا تھا, آپ کی آواز نہیں آ رہی, ذرا جاوید کی آواز یہاں دیجیے گا. جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی. جی میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر میری فیملی, میری دوستی والے ہیں, اس میں ایک جو ہے نا ہمارا فیملی ڈرام سے ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ اپنے منہ سے جو ہے نا طلاق کہتا ہے, تو وہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت ویلڈ سوال ہے, آپ دونوں جواب دیجیے. جی ہاں بالکل واضح ہے, اس کا تو جواب 2 ٹوک ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. ایک جب یا 3 نہیں, جب 3 مرتبہ کہتا ہے. گواہوں کی موجودگی میں یا گواہوں کے بغیر؟ نہیں, اس میں قرآن مجید میں دونوں آپشن رکھے گئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم گواہ کر لو تاکہ کسی تنازع سے بچ سکو. لیکن اختیار یہ ہے مرد کا, یعنی یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ چاہے تو ایس ایم ایس کے ذریعے دے دے, فون کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے ڈیورس ہو جی ہاں جی ہاں بالکل ہو جائے, باہر سے دے دے. اسی طریقے سے وہ 2 سوال نسیم صاحب اس میں پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے 3 دفعہ کہا, تو آپ اس کو 3 ہوئی طلاقیں تصور کریں گی یا 1 طلاق تصور کریں گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے آپ اس کو 1 تصور کریں گے یا 3؟ نہیں 3 ہی کریں گے. 3 ہی کریں گے کیونکہ اس کا حق 3 کہنے کا تھا, تو وہ 3 کے کلمے کو الگ الگ اس نے نہیں کہا. اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو پاکستان کی ہے, نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے, آپ اس کے مخالف جا رہے ہیں؟ نہیں, وہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہوتی ہے, اس کے بعد 100 دفعہ کہیں 1 مہینے کا ڈفرنس ہوتا ہے, پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ آپ دیجئے, پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ دیجئے, اس طرح. ویسے اسلام ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو, اور ویسے طلاق دینے کو بھی حلال چیزوں میں بدترین چیز کے طور پر اس کو تشریح. سر اگر میں یہ سمجھوں کہ 3 ایک دفعہ کہنے سے 3 کہنے سے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد اس کو یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ موڈ آ گیا ہے ہماری کانورسیشن کے اندر. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, جب میرے خیال میں پوچھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں جو باہر رہتے ہیں, اور جب اسلام انہیں پڑھا نہیں ہوتا, انہیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں اپنے طور پہ بھی بہت زیادہ پڑھتے نہیں, پتہ نہیں ہوتا. مجھے بتائیے کہ عورت اور مرد کے حقوق نکاح کے معاملے میں اور طلاق کے معاملے میں مساوی ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ اسے مساوی کیا بھی جا سکتا ہے. اسلام نے کیا ہے. ہاں اسلام نے کیا ہے, بالکل. پھر ہم نے اس میں اور کیا کرنا ہے؟ ہاں دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ جب جیسے آپ نے بھی تمہیدی گفتگو میں یہ بات کی تھی
کہ مرد اپنے نکاح کے لیے کسی عورت کو راضی کرتا ہے، پوز کرتا ہے، جب وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس کو نکاح میں لا کر کے اپنے گھر لے کر جاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر بارات نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ یہ چاہے کہ اب مجھے رہنا بھی نہیں ہے تو اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے اسلام، کہ جیسے اس نے کہا کہ تم بارات لے آؤ اور اب وہ یہ کہتی ہے اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو لہذا مجھے الگ کرو، تو یہ اس کا حق، اسی کو خلا کا حق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جہاں طلاق کی بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق زیادہ پاور ہے جو مرد کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق کا اختیار عورت کو دی دیا جائے۔ پہلے ایک بڑی واضح بات یوں کر دیجئے کیونکہ سب لوگ سننے والے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک طبقہ فکر کا، میں مسلک کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، کہ ایک دفعہ میں آپ نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقیں ہو گئیں، جبکہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل نے اس کے خلاف دے دیے ہے، فتویٰ دے دیا ہے اپنا، اگر وہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے دے دیا۔ اگر اس کے خلاف اب بھی ہم رہیں گے تو کیا ہم حالت فتنہ میں نہیں جا رہے؟ نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، طلاق مرد کا استحقاق ہے اور یہ استحقاق جب وہ استعمال کرنا چاہے تو بہتر تو یہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ بتدریج، سر بہتر کی نہ بات کیجیے، اصول کی بات کیجیے۔ اصول کیا ہوگا؟ میں ایک وقت میں بیٹھ کے 3 دفعہ طلاق دے دوں تو وہ عورت 25 سال میرے ساتھ جو اس نے انویسٹ کیے ہیں وہ فارغ ہے، اب میرے پاس کوئی اپرچونٹی اور چانس نہیں ہے؟ نہیں، جمہور علماء کا یہی فیصلہ۔ اب میں ایک ادب سے سوال دے رہا ہوں، میں اپنے علماء سے چاہوں گا کہ مجھے 2 ٹوک اس کا جواب دیں۔ جی، جو شے اللہ نے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند فرمائی، حضرت آپ نے اس کو اتنا آسان کیوں بنا دیا؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اس سے پہلے اکثر و بیشتر یہ بات بتائی جاتی ہے، اسی لیے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ حلال چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو بتدریج مولانا نے کہا یہ بھی شریعت میں ہی ہے، کوئی الگ سے مولانا نہیں بیان کر، جیسے مولانا تو بیان کر رہے ہیں کہ اگر پھر اس کے باوجود ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو پھر آپ ایک نشست میں پہلے 1 دیں تاکہ رجوع کرنے کی گنجائش باقی رہے۔ آپ کی بات بجا شریعت تو یہ بتا رہا ہے راستہ کہ تو اگر آپ نے، کیونکہ انسان ہر وقت اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھتا، بعض اوقات کوئی کسی ایسی کارروائی کے نتیجے میں اشتعال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اگر اس نے 1 دی ہوگی تو اس کے پاس ریٹریو کرنے، وڈرا کرنے کا اس کے پاس ایک راستہ ہوگا۔ اگر شریعت اس کو بدترین چیز نہ سمجھتی تو بیان ہی نہ کرتی۔ اچھا، ایک سوال میرا، پلیز خلا اور طلاق، اس کا ایک بنیادی ڈیفرنس تو ہمیں پتہ ہے، خلا عورت لیتی ہے، مرد طلاق دیتا ہے، لیکن کیا ان کی پاور سیم ہے؟ کیا ان کی پاور سیم ہے؟ بیکاز دیکھیں obviously اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو آپ اس کو یہ حق دے رہے ہیں، ایک مسئلہ کہ برابر یہ ہوگا کہ عورت بھی کہے میں نے تجھے خلا دیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، اور میرا جو سوال ہے جی بالکل اسی طرح سے قاضی دیتا ہے، کورٹ دیتی ہے، اس میں نہیں، کورٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج کل کی جو عدالت ہے تو یہ قاضی شرع کے طور پر ان کا منصب نہیں ہے، لیکن ماضی میں اچھا میرے پوچھنے کا مقصد جو ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بہت نارمل سوالات ہیں جو ہمارے عام عوام کے ہوتے ہیں۔ یہ خلا کے کیسز بہت چل رہے ہیں جی پلیز، تو بتائیے خلا اور طلاق کا بنیادی ڈیفرنس کیا ہے؟ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ خلا عورت دیتی ہے، مرد طلاق دیتا ہے۔ خلا عورت کا حق ہے، وہ کلیم کرے گی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اچھا فرض کیجئے، میرا سوال، فرض کیجئے کہ عورت نے تو کلیم کر دیا کہ جی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مرد نے کہا کہ جی میں نے رہنا ہے، اب خلا ہوگا؟ ہاں، اس میں دیکھیے مرد کو ماننا چاہیے، یہی بات چاہیے نہیں سر، اب خلا ہوگا؟ نہیں، ایسی صورت میں نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس کا مطلب عورت کے پاس کوئی حق نہیں ہے، تو آپ یہ برملا فرمائیے کہ جناب برابر حق نہیں ہے۔ نہیں سر، جب بھی ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خلا کا اگر دعویٰ کیا جاتا ہے تو جو فی زمانہ جو اس کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے کے اندر، چونکہ وہ مستقل اس پہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو بالآخر اس کو بلا کے اس کو وہاں پہ بولا جاتا ہے، کورٹ دیتی ہے نا۔ تو جو ڈاکٹر صاحب کورٹ کے اندر بھی اب فتویٰ یہ آیا ہے کونسل کا کہ جب تک شوہر ہاں نہیں کرے گا، شوہر
متفق نہیں ہوگا وہ خلا نہیں ہو سکتا، اور وہ خلا لینے کے لیے شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے. تو یہاں مساوی حقوق کہاں ہے؟ شوہر کے لیے اس کو نکاح سے آزاد کرنا یہ ضروری ہے. اسی لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ ایک طلاق کا حق جو ہے سر یہ آزاد عورت نہیں ہے جو نکاح میں آئی میرے، یہ آزاد عورت نہیں ہے. اب ایک طلاق کے حق سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ ایک مرتبہ طلاق کہہ سکتی ہے؟ ہاں نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے اصل میں جیسے 3 ہیں نا، تو عورت کے پاس ایک حق آ جائے، آ گیا، تو جب وہ ایک حق اس کے پاس آ گیا طلاق کا، میں عرض کرتا ہوں یہ باتیں 3 تھے نا، یہ کنفیوز ہو رہی ہے. آپ نکاح نامے میں اپنی طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب بی بی تو جب چاہے گی نا تو طلاق ہو جائے گی، میں نے اپنا حق جو میری چیز ہے، میرا مال ہے، میں نے اس کو دیا. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن بنیادی دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا میں ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دوں گا تو تینوں وارد ہو جائیں گی؟ کچھ مسالک مانتی ہیں، کچھ نہیں مانتی. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ میں 1000 دفعہ بھی کہیں گے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک آپ نے 3 عدتیں نہیں گزاری. اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی اس بات میں متفق ہے کہ جی آپ ایک گیپ دے دیجئے 1 مہینے کا، پھر دوسری طلاق دیجئے، پھر ایک گیپ دیجئے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دیجئے، تب جا کے وہ تمام. اسلام نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ کہنے سے کنفیوژن ہو رہا ہے. بیسیکلی یہی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بالفرض گزارا نہیں ہو رہا ہے اور الگ ہونا چاہتے ہو تو پھر 1 2 اور باقی بیچ میں گیپ رکھو. اچھا ایک سوال، گیپ میں بعض اوقات انسان کا ذہن چینج ہو جاتا ہے. ایک سوال اور یہ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے نکاح میں آج کل ہوتا ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بے تحاشا چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے حق مہر کا. اب وہ کتنا رکھا جائے؟ اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ اسے ذرا سا مؤخر کر دیں. جی پلیز. میں الحاج محمد حنیف حاجی طیب صاحب کی بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ بات معلوم ہو، اور جو یہاں بیٹھے ہیں آڈینس ان کو بھی معلوم ہو کہ جب ایک طلاق دی جاتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جی، تو اب اس طلاق رجعی کے بعد کیا ہونا چاہیے اور رجوع کیسے ہوگا؟ عدت ہوگی. ہاں یعنی بالکل عدت میں عورت گھر میں رہے گی 3 مہینے 10 دن عورت گھر میں رہے گی. آدمی اور عورت آپس میں ہم بستری کر لیتے ہیں تو اگلے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ان کا نکاح کی ضرورت نہیں ہے، علماء پھر میاں بیوی ہیں لیکن ایک طلاق ہو گئی. رجوع یہ ہے، دیکھیے رجوع یہ ہے کہ وہ مسکرا کر بھی دیکھ لیں اپنی بیوی کی طرف، یا بچوں کے تھرو پیغام بھجوا دیں، یا ٹیلی فون پر بات کر لیں، ہم کلام ہو جائے، تو یہ سب رجوع کی صورتیں ہیں. ایس ایم ایس کی صورت میں؟ جی ہاں ایس ایم ایس کی صورت رجوع ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس رجوع میں کیا ہوا کہ ایک حق سے تو وہ محروم ہو گیا، 2 رہ گئے، لیکن 2 حق اس کے باقی ہیں، اور یہ بدستور میاں بیوی رہیں گے اور اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار گزار سکتے ہیں. اچھا اب اگر اس نے 3 مہینے 10 دن میں رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی اب ایک پہلی طلاق 2 طلاق بن جائیں گی، وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک پیریڈ، ہاں پھر اس کے بعد 3 مہینے 10 دن. اچھا ایک سیکنڈ. اچھا اب طلاق بائنہ کے بعد کیا ہوگا؟ رجوع نہیں ہے، طلاق بائنہ کے بعد تجدید نکاح ہے. اب اس کو واپس آنے کے لیے نکاح دوبارہ شخص سے کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ یہ اگر لفظوں کو مشکلوں کو نکال دیں تو وہ اس نے جو اپنے 3 مہینے 10 دن گزارے اس میں اگر اس نے اسمائل کر دی تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک طلاق ہو گئی. اگر اس نے اسمائل نہیں کیا تو اب وہ دوبارہ آنا چاہے اگر تو اب نکاح کرنا پڑے گا، لیکن طلاق ایک ہی وارد ہوئی. اچھا ایک سوال میرا اور. نہیں 2 ہو گئی. 2 کیسے ہو گئی سر؟ 2 ہو گئی نا، وہ 2 پیریڈ گزار لیے نا. نہیں ایک عدت ایک عدت گزار لی تو وہ رجعی طلاق جو ہے وہ 2 طلاقوں میں تبدیل ہو گئی نا. اگر اس دوران کوئی واپس آنے کی کوئی صورت نہیں بنی تب چاہے اسمائلنگ. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ میں کراچی کے سمندر پہ گیا، خیال تصور میں یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے تصور خیال میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور سمندر کو گواہ بنا کے اس پہ لکھا طلاق طلاق طلاق. طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل. مرد نے تصور کیا اپنی بیوی کا اور اس کو یعنی تصور میں سامنے رکھ کر کے دی طلاق، تو بے شک وہ پانی کی موج آئی، مٹا گئی تحریر کو، تحریر تو مٹ گئی لیکن طلاق واقع ہو گئی. حضرت اب میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے ہم نے اتنا آسان کیوں کیا اس کو؟ اصل گزارش ہے. اچھا ایک یہاں پر طلاق سے ایک اور پلیز مجھے آپ کی بات آگے بڑھ جائے گی اس میں. بھائی یہ طلاق معلق جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ طلاق. اچھا میں عجیب سی بات بتاؤں، سن لیجئے میری بات، بڑے عجیب سی بات ہے اور یہ میں تمام خواتین کو اور مردوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں.
और अगर आप लोग चुप हो जाएंगे तो हम बात करें हेलो शोर है। जी जी जी, अभी कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, अभी माइक दूंगा आपको, बैठ जाए। एक किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे भाई मेरे हस्बैंड ने मुझ पे पता नहीं कोई 50 तलाक़ मौत, तुम अगर किसी से की तरफ देख लिया तो तुम्हें तलाक हो जाएगी, सांस लिया तो तलाक। मतलब मुझे समझ में नहीं आया हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं या क्या, हम क्या बात कर रहे हैं? नहीं, गरम रोटी तुमने बना के नहीं दी तो तलाक। अच्छा ये क्या वाकई हकीकत है? बिल्कुल ये ऐसा है। अरे मैं देखिए ऐसा है, हमारा ताल्लुक मेहराब मिंबर से है, मस्जिद से है। आप यकीन जाने कि कैसे कैसे मसाइल से वास्ता पड़ता है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। इसमें हजरत इसको मुश्किल बनाइए ना, मुझे बताइए, मुश्किल बनाइए। मैं अपनी तालीम के लिए करना चाहता हूँ। हाजी साहब अपनी तालीम के लिए मैं जानना चाहता हूँ इसकी शरई हैसियत क्या है? ये मैं थोड़ा सा ये जो इशू इस वक्त आ गया ताकि सुनने वालों को कन्फ्यूजन ना हो, हम तो कन्फ्यूजन दूर करते रहें, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारे इस मुल्क में वजारत मजहबी, मैं वज़ीर मजहबी उमूर कभी नहीं रहा हूँ। देख के मुझे सब कहते हैं वज़ीर मजहबी, लेकिन मैं बताता हूँ मैं नहीं। देखिए वज़ारत मजहबी उमूर सूबे की और मरकज़ की ये बिल्कुल यतीम किस्म की मिनिस्ट्रियाँ हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम है, जस्ट अ मिनट, इनका काम है कि वो अपने सूबाई सतह पर, मरकज़ी सतह पर स्कॉलर्स को जमा करके ये जो फितने अब पैदा होते चले जा रहे हैं इन पर काबू पाने के लिए उनसे निगोशिएट करें, बात करें, समझें, ताकि इस तरह से ये ना हो, क्योंकि बने बनाए घर बनने का 20 साल 25 साल सारे घर बिगड़ जाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब हो जाता है। हजरत आपकी मासूमियत है, जिन्होंने लाइसेंसेस देने हैं बांटने हैं हज और उम्रे के, आप उनसे ये तवक्को रख रहे हैं, आपकी मासूमियत है माशाअल्लाह। मैं नहीं, मासूमियत नहीं, आई थिंक ये नियत है, अंदर का आदमी कहता है, बहुत कमाल। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और बड़े ऐसे एक नाजुक मरहले पे, मोड़ पे चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं। हम हक महर के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तलाक़ मुअल्लक़ के बारे में। जी आप प्लीज़, जी आप प्लीज़, आप बात कीजिए। हमारे यहाँ एक आम जुमला, आप ये इजाज़त तो देंगी ना कि हम खाना वाना सहरी कर सकें? हाँ प्लीज़ आप बात कीजिए। मेरी इजाज़त नहीं है, ये तो बात कीजिए करना है। मैं सिर्फ ये पूछी थी, जो फी ज़माना एक जुमला है ना कि तुमने ये काम किया तो तुम मुझ पे हराम हो गई हो, या ये हराम का जुमला है क्या? ये मैं मुफ्ती नसीम साहब से पूछूंगी कि ये हराम का जुमला किस ज़ुमरे में जाएगा? मेरे ख्याल में बुखारी शरीफ को अगर आप देखिए तो वो औरत जो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा कि मेरे शौहर ने मुझे माँ कह दिया है, तो वहाँ पे अल्लाह ने वक्त को रोकर वही दी, तो 70 लोगों को खाना खिलाए और अपनी हमाकत और जहालत जो है उसके ऊपर तवज्जो करे। ये मामला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिए, अगर मेरे ख्याल में हम इनको कॉम्प्लिकेट करें डॉक्टर साहब अपनी किसी और नज़रिए के तहत, तो ये मुझे हमेशा ज़्यादती लगता है। सर मगर एक बात है, जैसे अब हम ये एक कंप्लेन कर रहे हैं ना कि बिफोर मैरिज आप थैलेसीमिया के बारे में, ब्लड के बारे में आ गई नहीं, ये भी एक ऐसा इशू है कि जिसमें हमको मतलब अपने बच्चों को शादी से पहले बताना चाहिए, क्योंकि हमें से बहुत से लोगों को बच्चों को अच्छा, और फिर फैमिली के कुछ जो बड़े होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात अपने ही कुछ ऐसे मसाइल के अंदर होते हैं कि ना होते हुए भी हो जाते हैं। है आपका ये कहना, क्योंकि बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया ना, और बिलाल कुतुब भाई ने भी कहा कि ये बुखारी शरीफ के हवाले से इसको इस्तिलाहन शरीयत में ज़हार का मसला कहा जाता है। जी हाँ, तो इस एतबार से भी ये चीज़ें बड़ी आसान हैं, इसको निसाब का हिस्सा भी बनाया जा सकता है बालिग बच्चों के लिए, वो इसे पढ़ें सीखें। और हाँ हमारे यहाँ निसाब जो है ना वो पिछले 30 साल से चेंज नहीं हुआ है, और जिन बच्चों ने बनाया था अब वो बलूगत क्रॉस करके बुढ़ापे की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, और जो निसाब है उसमें आज तक 5वां मुल्क की ज़रूरियात के पेश नज़र भी वो निसाब नहीं बनाया। नहीं सवाल नहीं पैदा। ऐसे लोगों को जो प्रोफेशनल कमर्शियल लोग थे उनको बढ़ा दिया गया। हजरत पाकिस्तान के सूबे अगर बढ़ाए जा सकते हैं पाकिस्तान के सिलेबस में, तो आप जो मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अचंभे वाली बात है ना, सूबे बढ़ाए जा सकते हैं। हजरत वो जो सवाल था साहिर का बड़ा अहम था कि ये मुअल्लक़ जो है तलाक, ये कैसे होती है? देखिए इसमें
یہ طلاق معلق کی کئی صورتیں ہیں. مثلاً مرد عورت پہ پابندی لگائے کہ تم نے جو ہے نا اپنے پرانے والے منگیتر سے نہیں ملنا ہے. اگر اس سے تمہاری فلاں کزن سے نہیں ملنا ہے, وہ تمہارا کزن تم سے بہت ہنس ہنس کر کے بات کرتا ہے, تو پھر تمہیں طلاق ہو جائے گی. تمہیں یہ اس گھر نہیں جانا, میرے گھر کی دہلیز کو پار کر لیا تو یہ ہو جائے گا, طلاق واقع ہو جائے گی. تو اخلاقی طور پہ ویسے بھی موجود ہیں, ان کے اوپر طلاق کا اطلاق کرنا یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہاں ایک اس کا حصہ بڑا اہم ہے, اور وہ یہی ہے کہ یعنی عورت کو, کیونکہ جب یہ معلوم ہے کہ فی زمانہ حق خلا کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور وہ الگ نہیں ہو سکتی مرد سے, تو ایک طلاق معلق کا اختیار اس کو دے دیا جائے, اور عورت یہ کہے کہ میں جب بھی کبھی تم سے اختلاف کروں ناچاکی کی صورت میں اور تمہارے ساتھ نہ رہنا چاہوں, تو یہ معلق طلاق جو ہے یہ تم مجھے اس کا اختیار دے. اختیار دے گا کون؟ تو یہ مرد نہیں, وہ تو نکاح ہی کے وقت یہ طے ہو جائے نا, اسی وقت طے ہو جائے, تو پھر وہ عورت وہ طلاق اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جائے. حضور یہ جو سارا طریقہ کار ٹیکنالوجی جو ڈیولپ کی ہے ہم نے کہاں سے لیا ہے کہ اس کو یوں کیا جائے؟ یہ ٹیکنالوجی آئی کدھر سے یہ ساری سائنس؟ میں واقعی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے سائنس آئی ہے؟ بالکل بجا, لیکن کیونکہ دیکھیے قرآن اور احادیث کے مضامین کو فقہاء کرام نے جو درجہ اجتہاد پر فائز رہے, انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک قانون کی صورت میں بیان کیا ہے. یہ ٹیکنالوجی ایک قانون ہے, سماجی قانون ہے, معاشرتی قانون ہے, اور باہم مل بیٹھ کر کے رہنے کا ایک قانون ہے. آپ کی بجا ہوگی بات بالکل. حضرت مجھے ذرا اس بات کی تفصیل تھوڑی سی فرما دیجئے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں سمندر پہ بھی جا کے وہاں پہ بغیر لفظ بولے پانی پہ بھی لکھ دوں طلاق تو طلاق ہو گئی, اس پہ آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیے جس حوالے سے مولانا نے بیان کیا ہے, بہت عرصے میں نے بھی ان کی صحبت میں کچھ سیکھا ہے. ان کے علمی مقام کے بارے میں تو ظاہر کوئی ایک لفظ بھی ہلکا سا بھی میں ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتا. وقار الفتاویٰ 3 جلدوں میں شاید 3 جلدوں میں زخیم 3 جلد, ہاں 3 زخیم اور ہیں میرے پاس وہ جلدیں. لیکن پھر بھی عوام الناس کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے کہ بیوی وہاں موجود نہیں ہے. جی, اس کے کان میں تو وہ لفظ پہنچا نہیں ہے. جی, اس میں یہی بات ہے. حضرت مجھے اپنے خیال پہ مجھے طاقت نہیں ہے کہ میرے دماغ میں کیا خیال آ رہا ہے. میرے تو خیال طلاق سے بھی اب خوف آنے لگ گیا کہ اگر میں نہا رہا ہوں اور مجھے طلاق کا خیال آ گیا تو میں تو فارغ ہو گیا. اچھا, اور پھر جس وقت اگر خیال آ گیا بعد میں پھر میں وہاں پہنچ بھی گیا تو کیا یہ مجھ پر ہی گناہ کبیرہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ بیوی کے سامنے کہا جائے اور اس پر تم ایک گواہ بھی کر لو تاکہ تنازع سے بچو. لیکن بات یہی ہے دیکھیے نا کہ جو ایک مرد کا حق ہے, جیسے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسے جہاں چاہے خرچ کر دے, تو یہ اس کا ایک جو ثوابدیدی اختیار ہے. مان لی بات, بہت اچھی بات ہوگی. ایک کمپنی کی سی ای او جو ہے وہ عورت ہے, اس نے اپنے جنرل مینیجر سے شادی کر لی. اب اختیار تو زیادہ عورت کے پاس ہے, لیکن یہاں پہ اختیار استعمال کرے گا شرعی طور پہ مرد, پیسہ اس کے پاس ہے. نہیں آپ فکر نہ کریں, وہ جنرل مینیجر کو کبھی طلاق, آپ پھر اس کی جو زندگی گزرے گی وہ آپ کو بھی پتہ ہے. پھر وہ اس کے ساتھ جو کرے گی نا وہ نسلوں کو توبہ کر کے جائے گا. خدا کا واسطہ بہت سے شادی مت کرنا, گھر میں بھی ذلت باہر بھی ذلت, مطلب چھوڑ دیں آپ اس کو. اس طرح کے واقعات میں اس قسم کی ذلت کے معاملات دنیا میں بہت سارے دیکھنے میں آئے. ارے ایک سوال ہے, ابھی ہمارے کیمرہ مین نے مجھے بتایا کہ ان کی کسی دوست نے بڑا امپورٹنٹ بات, یار یہ ٹوٹکوں سے ان کو بھی ادھر ہی بلا لیں, یہ بڑا اچھا ہے, ابھی تو باتیں ہونی. ہاں کمال وہ جا رہا ہے سیگمنٹ, بڑا زبردست ہے, بلکہ کوئی ٹوٹکا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ صرف یہی باتیں کریں. اچھا وہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی میرے پاس ایک کیمرہ مین آئے, انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یار میرے ایک دوست ہیں جاننے والے جن کے سسر نے ان کی کنپٹی پہ پستول رکھ کر اپنی بیٹی کو ڈیورس دلوا دی. وہ دینا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے مجبوراً کہنا پڑا. پھر اس کے بعد اب ان کے سسر کا انتقال ہو گیا, اب وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, تو اب اس سلسلے میں کیا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں, کنپٹی پہ رکھ کے ہو سکتا ہے کیا؟ پہلی بات تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ یہ جو زبردستی جو طلاق
की सूरत बनती है कि गन पॉइंट पर उनसे कहा जाए कि भाई ये लिख करके दो, और उसने कह भी दिया और लिख भी दिया। हाँ, उसने कह भी दिया और लिख भी दिया। ठीक, तो क्या उसमें तलाक वो हुई? उसको नियत नहीं रखनी चाहिए। देखिए सर, क्योंकि नियत, उसकी नियत तो है ही नहीं। हाँ, नियत नहीं। हजरत नियत का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह को है। नहीं, मैं आपकी नियत को कैसे जज करूंगा? देखिए ना, वो इरादा, वो बंदे की बात है। दुरुस्त है बात, लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समंदर पे खड़ा हूँ, मेरी नियत है ही नहीं तलाक देने की, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तो आप तलाक दे रहे हैं। वो दूसरी वाली बात है सर, वो इमेजिनेटिव तलाक जो है हम कैसे दे रहे हैं? फरमा रहा था ना पहले, उसमें तो नियत है उस केस। मैं तन्हाई में नियत कर लूँ कि तलाक है और मैंने ये पैगाम पहुँचाया भी नहीं है और तलाक वारिद हो गई, या बिल्कुल ये अपना हक इस्तेमाल कर लिया ना। हजरत इतनी आसानी, जो पसंदीदा चीज़ है अल्लाह की, जो अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है, बिल्कुल ईमानदारी से इस बात का जवाब देना। पसंदीदा तो चीज़ निकाह। अब निकाह पे अगर मैं नियत कर लूँ तो निकाह होता ही नहीं है। उसके तो मैं सारे प्रोसेस में पढ़ूंगा, उसका मैं मेहर तयन करूंगा, उसमें मैं राय लूंगा, उसमें लोग शामिल होंगे, क्योंकि उसमें माशरा इन्वॉल्व है। भाई तलाक में भी तो इसी तरह माशरा इन्वॉल्व है। तलाक तो मैंने नियतों पर देनी शुरू कर दी और निकाह को मैंने इतना मुश्किल बना दिया कि वो एक अच्छा शरीफ आदमी जो है वो उससे घबराएगा। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक घर की तामीर जब की जाती है, तो जब घर बनाने का आगाज होता है तो वो सबके इल्म में आता है। तो निकाह घर को बनाना है और घर का इन्हिदाम। मुझे वो जवाब चाहिए, वो जो केस बताया था। जी। अच्छा, एक तो मौलक का भी उसकी नियत ना हो। देखिए, मौलक की बात तो मैंने अर्ज कर दी। दूसरे ये कि इसमें जो गन पॉइंट पे है उसमें वो नियत ना रखे, और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि जो रुकावटें थी वो दूर हो गई। गन पॉइंट पे नियत नहीं होती, मजबूरी होती है। हाँ, मजबूरी है ना। नहीं, लेकिन हजरत यहाँ तो गवाह भी है। गन पॉइंट पे जब उसने तलाक दिए, नियत है या नहीं है उसका तो गवाह भी मौजूद है। और ऐसे में उस लड़की की अब ये रिवर्सिबल कैसे है? नहीं, फरागत के बाद कहीं और शादी भी हो गई और उसकी तो नियत नहीं है, उधर उस लड़की की शादी हो गई, तो फिर वहाँ पे क्या मसाइल खड़े होंगे? हजरत बिल्कुल, ये आपने सही कहा। खुला में भी यही होता है कि जब एक तरफा डिग्री अदालत से मिल जाती है तो उसके बाद वो औरत डाइवर्स सर्टिफिकेट नादरा से बनवा करके सिटी गवर्नमेंट से और जहाँ चाहे शादी कर लेती है, हालांकि वो निकाह से बाहर नहीं हुई। मेरी समझ से बाहर है ये बात। मर्द नियत करे, नियत हो गई और लड़की नादरा तक धक्के खाती जाए बेचारी। नहीं, और पूरा एक प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है, दुनिया है, काजी है, शरा है, लीगल है, मुझे दोनों चीजों पे एतराज नहीं, मुझे सिर्फ ये एतराज है कि हम बराबरी कह रहे हैं, हम बराबरी कर नहीं रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग रमज़ान के टोटकों के सेगमेंट के साथ हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पोर्टाइल, बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन सन, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बताइए क्या कर रहे हैं हम आज? सबसे पहले हम कर रहे हैं अल्सर का इलाज। मतलब अल्सर में मैं लोगों को रिमाइंड करवा दूं, भाई सहरी बंद नहीं हुई है इसलिए चाय पी रहा हूँ। अच्छा, अल्सर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहना ज़रूरी होता भाई, कल को खामा कोई शुरू हो जाए। हाँ जी। अच्छा जी, इस अल्सर के लिए हम एक दवा बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ली है बड़ का जो दरख्त होता है, उसकी जटाएं कहते हैं, जो उसकी दाढ़ी जिसे कहा जाता है, उसको हम कहते हैं बड़ की जटाएं, ठीक है। वो लेंगे 100 ग्राम और आधा लीटर पानी में डालेंगे, इसको पकाएंगे। ये हम अल्सर का इलाज अल्सर का, ठीक है। ठीक है। इसको जब पकाएंगे, जब पानी 1 गिलास रह जाएगा, इस पानी को ठंडा करके छान लेंगे। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको ठंडा करके छान लेंगे और सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चमचे ये पानी पीना है। ओके। रेगुलर काफी टाइम 2-3 महीने पीना होता है। रमजान के अंदर तो आप ये नहीं कर सुबह और सकते, सुबह और शाम लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से पका रहे हैं। साथ में हम ये कर रहे हैं कि जो पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारी दवाएं दे रहे होते हैं, ORS वगैरह। अच्छा, ये जो हमारे पास आजकल जो हीट चली हुई है उसके अंदर बड़ा फायदा है। बिल्कुल। इसमें हमने किया कि 2 गिलास पानी लिया है, इसमें बस 1 जायफल का टुकड़ा डाला है, ठीक है, डाल दिया। इसको इतनी देर पकाएंगे, काफी देर से पक रहा है कि पानी जो है 1 गिलास रह जाएगा, ओके, ठीक है। जब पानी आधा हो जाएगा, इसमें हम मिलाएंगे नारियल पानी। वो कहाँ है? ये रहा, डाल दो। हाँ बिल्कुल डाल। ओके जी, ये देख लीजिए, ये आपको हीट स्ट्रोक का इलाज बता रहे हैं कि आपके पानी की जो कमी हो जाती है उसको किस तरह से दूर किया जाता है। 2 गिलास पानी में 1 जायफल का टुकड़ा डाल दिया और इसके बाद इसको चलाया है, और जब तक इसमें अब ये 2 गिलास पानी से घट के 1 गिलास पानी रह गया, उसके अंदर अब आपने कितना डालना है? 1 गिलास नारियल का पानी डाल दिया। इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पानी जो है 1/4 कप सुबह और 1/4 कप शाम को पीना है। ओके,
ओके। ये आपने देना है तो उससे फौरी तौर पे जो कमी होती है, प्यास की शिद्दत होती है और जो प्रॉब्लम। अच्छा, ये आप बना के रख सकते हैं या बिल्कुल, फौरन बनाना नहीं बिल्कुल बना के 2 से 3 दिन इसको रख सकते हैं। ओके। 2 दिन के बाद ताज़ा बना लें। ओके। ठीक है, ये इसको इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो है हम एक दवा बनाएंगे और देखिए एक चटनी कह लें या माजून कह लें, मुझे जैतून भी दे दीजिएगा, ऑलिव्स। इसमें जो है हम 4 चीज़ें डालते हैं। अदरक हमने डाल दी है। सब डालना? नहीं 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 नहीं। ओके। चारों चीज़ें बराबर लेंगे, चारों चीज़ों को हम वजन लेना है। ओके। जैतून डाला है, ठीक है, और इसमें तकरीबन इतना ही हम पुदीना डालेंगे। ठीक है, ये अनारदाना? अनारदाना। ओके। और इतना ही अनारदाना डालेंगे। ओके। इसको बारीक बिल्कुल पीसना है, सिल पे पीसें या मशीन में पीसें। अच्छा, इसको बना के रख सकते हैं ज़्यादा भी, और हर खाने के साथ तकरीबन 1 चम्मच, इसमें कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डालना। नथिंग, ठीक है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 40 से 50 बीमारियों को ये जाता है, जो कमजोरी है। किन किन बीमारियों के ये हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, आपका बीपी का प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट जो होता है उसके लिए है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, उन सब के लिए जाता है। वाह। ऐसे कि इसमें जो तमाम चीज़ों का कहलाता क्या है? इसको आसान लफ्ज़ों में चटनी कहेंगे, वैसे माजून होता है। माजून होता है, ओके ओके। और इसमें कुछ भी नहीं करना, ये खाने के साथ सुबह और शाम खा लें, जैसे इफ्तार और शहर में, और वरना जो भी खाना है सुबह दोपहर शाम 1-1 चमचा खाना। 1 टीस्पून। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कैसा लगेगा, कैसा दिखने में, मुझे ज़रा बताएंगी? इसमें डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको बिल्कुल इसका अभी तो हमने इसे निकाल लिया, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। ठीक है, वो पता है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये इस तरह का लगता है और ये 40 से ज़्यादा बीमारियों को बेहतर कर सकता है। अपनी दवा के साथ इसको इस्तेमाल करते ना तो ये आपको अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला अभी दिया है डॉक्टर साहब ने। दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है। दवाओं के साथ साथ हमने आपको ये रमज़ान के जो टोटके बताएं वो आप ज़रूर करते रहे। 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं। सबसे पहले हमने आपको अल्सर का इलाज बताया था, एक मरतबा फिर दोहरा दीजिए। इसमें बड़ की जटाएं, बड़ की जटाएं, ठीक है, जो बड़ की दाढ़ी ली जाती है, 100 ग्राम ली, आधा लीटर पानी के अंदर, ठीक है, इतना पकाया कि पानी 100 ग्राम रह जाएगा, 1 गिलास के करीब रह जाएगा। सुबह दोपहर शाम या दिन में 2 दफ़ा 2-2 चमचे पीना है। ठीक है। अच्छा, ये पानी की कमी का इलाज है। ठीक है। इसमें हमने 2 गिलास पानी लिया, उसमें एक जायफल का टुकड़ा डाला है, उसको पकाया। जब पानी कम हो गया, पक के आधा रह गया है, तो उसमें हमने 1 गिलास नारियल पानी डाल दिया, थोड़ा सा पकाया हमने इसको। ठीक है। उसके बाद इसको रख लेंगे, सुबह और शाम चौथाई कप पिलाना है। ओके ओके। अच्छा, इसमें जो हमने बनाया ये माजून कह लें, इसमें हमने अच्छा, ये माजून जो बनाया है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए हमने बनाया। और कौन कौन सी बीमारियां, जरा एक मतलब देखिए, ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लंग्स पे भी है, मतलब जो भी सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, हत्ता कि किडनी फेलियर वाला पेशेंट भी इसको ले सकता है। वाह, ओके। मतलब कोई भी क्या शुगर के पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। इसमें नमक भी नहीं है, कोई मसाला भी नहीं है। सो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो भी बिल्कुल, लो हो या हाई हो, दोनों सूरतों में ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन जो इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, खवातीन का मसला होता है, उसमें भी ये बहुत सही रहता है। इसमें हमने पुदीना, अनारदाना, अदरक और जैतून, ठीक है, ये चारों चीज़ें हमने हम वजन ली हैं, उसको बिल्कुल बारीक पीसा है। इसको हर खाने के साथ 1 चमचा आपने खा लेना, लाइक चटनी की तरह खा ले। बस that's it। वाओ। और ये तो बड़ी अच्छी वैसे आपने बात बताई है। अच्छा, ये केले आपने यहाँ पर क्यों रखे हुए थे, कोई खास? केले भी इसके लिए रखे थे, जैसे अल्सर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसमें जलन होती है। अगर हम कच्चा केला खुश्क करके उसका पाउडर बना लेते हैं, कच्चे केले का छिलका उतार के, रखे पक गए, छिलका उतार के उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है, उसका पाउडर बन जाता है। पाउडर बना के उसका जो है ना पाउडर सुबह और शाम खाया जाता है, तो अल्सर को बहुत जल्दी फायदा पहुंचाता है। रियली? तो आप बना के रख सकते हैं अगर आपको अल्सर की शिकायत हो। तो आपको ड्राई हो जाएगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह बताई भाई। आपके पास अगर कच्चे केले हैं तो कच्चे केले अच्छा खासा केले मिल जाते हैं आराम से, कच्चे केले मिल जाते हैं, उसको ड्राई कर लें और उसके बाद उसका पाउडर बना के रख लें और सुबह और शाम 1-1 चम्मच खा लें। बिल्कुल, पानी के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और डिहाइड्रेटर है तो उससे फौरी तौर पे ड्राई हो जाता है, नहीं तो उसको छांव में आप रख दें तो 2 से 3 दिन में ड्राई हो जाते हैं। ऑलराइट। सो आई थिंक आज हमने बड़ी अच्छी मालूमात जो है वो लर्न की हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा ने हमको ये बताया कि जनाब केलों से हम क्या कर सकते हैं, कच्चे केलों से क्या किया जाता है, अल्सर का इलाज किस तरह से किया जाता है, और ये किस चीज़ के बारे में? पानी की कमी, बहुत इंपॉर्टेंट। पानी की कमी किस तरह से पूरी की जाती है। साथ साथ 40 से ज़ायद बीमारियों का इलाज जो है वो इस माजून के अंदर दस्तयाब है। आप सब लोगों ने सुन लिया ना, अब आपका इम्तहान होगा। आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप हमें इस इम्तहान में कामयाब नहीं हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब बस हमारे पास 1 मिनट है।
ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایسی ٹپ دے سکتی ہیں, کوئی ایسی ٹپ دے سکتی ہیں کہ آج کا روزہ آسان گزر جائے, بھوک اور پیاس کی شدت میں کمی آ جائے؟ ہاں بس سحر کے بعد جو ہے 7 دفعہ یا کویو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دیں گے. یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا, آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. اب آپ سب کے سب سحر کے بعد یا کویو پڑھیے گا, 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیجیے گا, اور انشاءاللہ آپ کا پورا روزہ آج بہت اچھا گزرے گا. ایسا ملک, ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے, اس سے زیادہ خوبصورت اس کے لوگ ہیں. یقین جانیے یہ لوگ بڑے محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں آسانیاں نہیں ہیں. کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو کبھی پانی نہیں ہوتا, کبھی بجلی نہیں ہوتی, کبھی روٹی نہیں ہوتی, کبھی روزگار نہیں ہوتا, کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب 14 اگست آتی ہے تو پاکستان زندہ باد یہاں سے نکلتا ہے, اور پاکستان الٹیمیٹلی زندہ باد ہے. بس ہمیں تھوڑا سا یقین اس بات پہ کرنا پڑے گا کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں, بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ, سارے اختلافات بھلا دیجئے, سننے کی عادت ڈالیے, اور اس کے بعد دیکھیے چیزیں کیسے بدلتی ہیں. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جو راہ جاتی ہے سوئے جنت, وہ راہ پائی تیری گلی میں, جو راہ جاتی, جو راہ جاتی ہے سوئے جنت, وہ راہ پائی تیری گلی میں, کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا, مگر بنائی تیری گلی میں, کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا, مگر بنائی تیری گلی میں. تو وجہ تخلیق دو جہاں ہے, تو نور توحید کا نشان ہے, تو وجہ تخلیق دو جہاں ہے, تو نور توحید کا نشان ہے. خدا کو پایا تیری گلی میں, ملی خدائی تیری گلی میں, خدا کو پایا. تو وجہ تخلیق دو جہاں ہے, تو نور توحید کا نشان ہے. خدا کو پایا تیری گلی میں, ملی خدائی تیری گلی میں, خدا کو پایا تیری گلی میں, ملی خدائی تیری گلی میں. تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن
बात है, क्या बात है। तेरी नवाजिश के तूने मुझको छुपा लिया दामने करम में, सियाहकारी पे मुझको अपनी जो शर्म आई तेरी गली में, सियाहकारी पे मुझको अपनी जो शर्म आई तेरी गली में, तेरी नवाजिश के तूने मुझको छुपा लिया दामने करम में, सियाहकारी पे मुझको अपनी जो शर्म आई तेरी गली में, अजल का पैगाम जब भी आए तो तेरे रोज़े का सामना हो, अजल का पैगाम जब भी आए तो तेरे रोज़े का सामना हो, मेरे मुक़द्दर का क्या ही कहना, क़ज़ा जो आई तेरी गली में, मेरे मुक़द्दर का क्या ही कहना, क़ज़ा जो आई तेरी गली में, है आरज़ुए रियाज़ ख़स्ता तेरी हुज़ूरी में शाह वाला, है आरज़ुए रियाज़ ख़स्ता तेरी हुज़ूरी में शाह वाला, लिए हुए कासहे तमन्ना करे गदाई तेरी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ والد صاحب کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، وہی پیش کر رہا ہوں۔ چاہتا اس کو ہوں، چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، انتخاب بھی معمولی انتخاب نہیں، انتخاب
सरवर आलम खुसरव खूबा सरवर आलम खुसरव खूबा सरवर आलम ताज शफाअत वाला है खुसरव खूबा सरवर आलम ताज शफाअत वाला है खुसरव खूबा सरवर आलम 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 उस पे नजर जब जम जाती है फिर नहीं जचता कोई नजर फिर नहीं जचता कोई नजर फिर नहीं जचता कोई नजर फिर नहीं उसमें जब तक उसी की माला है जिसने नजर पाई है ऊंची जब तक उसी की माला है नजर पाई है ऊंची जब तक उसी की माला है और देखो देखो उसी के नूर से दो जग जगमग 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 देखो उसी के नूर से दो जग जगमग 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 देखो उसी के नूर से दो और देखो देखो उसी के नूर से दो जग जगमग 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 देखो उसी के नूर से दो जग जगमग 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 उनके रुखे रोशनी से तो उनके रुखे रोशनी से तो उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है उनके रुखे रोशनी से तो ये सारा उजियारा है मेरे बने की बात न पूछो मेरा बना हरियाणा भी दिल पर हल्का और जेब पर भी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन, वेलकम बैक। एंड थोड़ा सा ज़रा अगर वॉल्यूम तेज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं हबीब की इस गाड़ी के पास खड़ा हूँ और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि शुरू हो गया है बनो समा की आवाज़, मेरा पसंदीदा तरीन, मेरा फेवरेट तरीन सेगमेंट। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ हुब्बे रसूल की बात होती है, हम्द बारी ताला की बात होती है। यहाँ हमने 20 आवाज़ें मुंतखब की थी मर्दों में से और 20 आवाज़ें मुंतखब की थी ख़वातीन में से, लेकिन कुछ मसाइल का शिकार हो गए हम इस सेंस में कि जजेस ने ये फ़ैसला किया कि अब जो आवाज़ें मुंतखब हुई हैं वो तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी हाल में भी वो एलिमिनेट नहीं करना चाहते, इवन दो कि उनको आपने एलिमिनेट कर दिया था। जजेस के पास वीटो पावर था। आज हमारे पास हमजा साबरी साहब नहीं हैं, उन्होंने एहतजाजन आज यहाँ आने से माजरत की। मेरे पास वो लाइन पे होंगे कुछ देर में। आज ताबिंदा आपा भी नहीं है, उन्होंने भी माजरत की। आइए बात करते हैं हमजा साबरी साहब से। हमजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर, कैसे हैं? ठीक है जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है साहिर मियां, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जब कल फैसला हो गया था कि आप लोग यहाँ आएंगे तो फिर आज क्यों नहीं आए आप? नहीं, हमारी बात नहीं मानी गई ना। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हमें क्या फायदा आने का?
जब हमने कहा नहीं लेकिन हमें चारों पार्टी चाहिए। अमजद भाई, आपको आपकी बात तो मान ली गई थी ना, आपकी बात तो मान ली गई थी। आपको कल ये कहा मानी गई थी? नहीं, कल ये कहा गया था कि आपने यहाँ पर आना है, हम उन लोगों को भी बुलाएंगे और इसके बाद आप लोग फैसला करेंगे कि किसको आगे एडवांस करना है, किसको नहीं करना। उस वक्त हम यही बात हमसे ऑन एयर कही गई थी और फिर हमसे ये बात नहीं कही गई थी। हमसे कहा था कि तीन बच्चे बुला लें। मैंने कहा था नहीं, हमें 5 चाहिए। इसमें ताबिंदा आपा की वो जो एक बच्ची थी, मैंने उस पर भी कहा था कि जी मैं क्या कहते हैं, हमें वो 5 चाहिए। तो उसने हमें कहा ठीक है 5 बुला लेंगे। ऑन एयर ऑफ एयर हमें बताया गया कि नहीं 3 बच्चे बुला रहे हैं हम वहाँ से लाहौर से नहीं बुला रहे और यहाँ से नहीं बुला रहे या वो नहीं बुला रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लाहौर को DSNG के जरिए हम लोग लाहौर से कनेक्ट हो रहे थे और वहाँ पर उनको बुलवाया जा रहा था। मुझे ये बताइए कि आप, फसी भाई मेरे साथ हैं इस वक्त, आप क्या करना चाहते हैं? हम आपको ये कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं, हमें चूज़ करना है। क्या आप इनमें से 2 लड़के चूज़ कर सकते हैं, 1 लड़की चूज़ कर सकते हैं, या फिर भी अभी आपको भी सारे चाहिए? देखिए, मैंने तो उस लड़की के लिए तो कह दिया था, अनमता के लिए मैंने कहा था कि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और वो जो 2 लड़के थे, मैंने उनको भी कहा था कि ये 3 लोग तो मुझे चाहिए। ताबिंदा आपा का जो वाइफ है, मुझे नहीं पता वो ताबिंदा आपा की जो लड़की वो लेके आ रही थी, मैंने उनको नहीं सुना, उनके बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये 3 लोग तो चाहिए थे। दानिश, मैंने कहा था दानिश, अनमता और एक और लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं। अहमद रजा, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था मुझे 3 तो चाहिए थे। अमजद भाई 2 लड़के हुए थे और 1 लड़की अनमता, इसका हुआ था कि इन 3 को हम रखेंगे, 4 को नहीं 3 को। हाँ, ये 3 को कहा था हमने। और मेरा और फसी भाई पे ये बात हुई थी, वो लाहौर का बच्चा था, उसको कह दिया था चलो ठीक है ये हम छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन ये इन 3 को नहीं छोड़ सकते। तो हम इन 3 को लेते हैं ना। मैं इनसे, साहिल लोधी साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि इन 3 नात खानों को लें और 2 लड़के और 1 लड़की अनमता। अच्छा, लेकिन अमजद भाई, लेकिन आपको आना था, यहाँ ज़रूर आना था, बिकॉज आज हमने मुकाबला शुरू करना था। आपकी वजह से हमने यहाँ पर अपना मुकाबला आज से मौखर करके इसको कल पे हम लेके गए। अब मुझे क्या आप ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि आप कल यहाँ होंगे? मैं ये कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता शायद, मैं आपको 6 बजे के बाद बताता हूँ। नहीं, ये अब आप बताइए, आपकी बात है तो हम मान रहे हैं ना। जी। अब आप, अच्छा मैं आपकी ज्यूरी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो बातें कही अमजद भाई, हमने तो वो बातें आपकी मान ली ना। आपने कहा कि 2 लड़के चाहिए, हम आपको 2 लड़के दे रहे हैं। साथ में आपने कहा अनमता चाहिए, अनमता के लिए तो मेरा भी वोट है, हर सूरत में मेरा वोट अनमता के पास है। और बस ठीक है साहिर, मैं बिल्कुल आपको अभी, आप जब ऑफेयर होंगे मैं बात करता हूँ करम अली घुंगरू साहब से। मैं घुंगरू साहब से बात करके ना फिर आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि मैं कल आ रहा हूँ। करम अल्लाह घुंगरू साहब, अच्छा उनसे भी जरूर आप बात कीजिएगा। मैं इस ज्यूरी के पास खड़ा हुआ हूँ। आप लोग क्या फील करते हैं? आप अगर अमजद भाई से कुछ कहना चाहें कि अमजद भाई को परसू करना चाहें कि अमजद भाई को यहाँ आना चाहिए? और अमजद भाई को हम बहुत मिस कर रहे हैं। ये जगह उनकी है और ये हमारी नहीं है। अमजद भाई को यहाँ हर हाल में होना चाहिए। अमजद भाई के बगैर ये कुछ भी नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं ज्यूरी की जगह पे बैठ जाऊँ? ये आपकी जगह है? नहीं, ये आपकी जगह है। हम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अदना से बंदे हैं यहाँ पे। अमजद भाई आप हमारे बड़े हैं, आपकी जगह है ये। नहीं सलमान मियां, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं ज्यूरी की जगह बैठ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। अच्छा, अमजद भाई कुछ अच्छे मूड में नहीं है आज, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है। अमजद भाई ये आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। नहीं, आई लव देम, मुझे बहुत प्यार है इन बच्चों से साहिर भाई। और थैंक यू वेरी मच। बस ये है कि मुझे थोड़ा अफसोस ये हुआ कि हम पिछले इतने सालों से समा के साथ हैं और आप लोग जो हैं वो क्या कहते हैं अपना नहीं ये अब। अच्छा मैं इनसे मारूक से पूछता हूँ, मारूक आपकी क्या ख्वाहिश है? बिल्कुल जो अमजद भाई कह रहे हैं, हम लोग भी, हमने जब वोट्स देखे थे हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे क्योंकि अनमता को नहीं मिले थे वोट्स, और हमने यही कहा था कि अगर वीटो पावर हुई या वाइल्ड कार्ड हुआ तो हम ज़रूर अनमता को आगे लाएंगे। तो अमजद भाई से हम यही गुजारिश करेंगे कि अमजद भाई प्लीज़ आप ज़रूर आएँ। और आप ठीक है बच्चों, ठीक है इंशाल्लाह। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ऑफर होगा तो बताता हूँ तुम्हें। और अमजद भाई वो तीनों बच्चे इंशाल्लाह कल आएंगे अल्लाह ने। इंशाल्लाह बस ठीक है। तो मेरी बात मानी जाएगी तो मैं भी आऊंगा, मैं आपसे इंशाल्लाह फिर ऑफर बात करता हूँ। जी मेरे थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कॉल करता हूँ बिलाल भाई। मेरे वो जा रहे हैं उन्हें जल्दी है। मेरे नाराज दोस्त तुम जरूर आना, उनको बहुत जल्दी है जाने की। और उन्होंने बता दिया है कि जी, लेकिन फर्ज कीजिए, मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। फर्ज करो कि अगर जिन लोगों को तुम पसंद करते हो या जिन लोगों को अमजद भाई पसंद करते हैं, हमारे जजेस पसंद करते हैं, फसी भाई से पूछूंगा, अगर उनको टॉप 10 में निकाल दिया जाता है फिर क्या करोगे? कुछ आइडिया नहीं, फिर क्या कर सकते हैं कोई। अमजद भाई लाइन पे हैं? हाँ अमजद भाई फिर क्या करेंगे?
बस इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, फसी भाई से जवाब लें, मैं आपको और फिर बताता हूँ सारी बातें। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच अमजद भाई, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी फसी भाई, मेरा तो ख्याल है कि जब हमने और अमजद भाई ने जो तय किया था 2 लड़कों का और 1 लड़की का, उसको हमने ले लिया, तो अमजद साबरी साहब को आना चाहिए और मुकाबला सुनना चाहिए और उसमें फैसला करना चाहिए। जी मैं तो अमजद साबरी के वालिद का दोस्त हूँ और कभी मैंने किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन अब सभा टेलीविज़न और एक तवील प्रोसेस के बाद एक मुकाबला किया है, तो आखिरी मरहले में भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़। ये तो जब हाजी साहब ने कह दिया तो फिर हर सूरत में होना ही चाहिए, फिर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक काम करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, कुछ 2-4 सवाल। अच्छा एक मैं बात बता दूं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। और मेरे वो एक तलाक के मुअल्लक के बारे में सवाल है, जहेज के बारे में सवाल, वो ज़रूर मुझे करना। शाम को भी हमारा यही टॉपिक होगा, आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी छुरियां काटे तेज़ कर लीजिए और हमें कॉल कीजिएगा। और दूसरी एक बात आपको बता दूं कि हमारा कल से रेगुलर मुकाबला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अमजद को परसू करके अगर मुझे उनके घर भी जाना पड़ा और उनको यहाँ लेके आना पड़ा तो मैं उनको ज़रूर यहाँ लेके आऊँगा। फसी भाई हमारे साथ जाएंगे और साथ साथ हाजी साहब ने भी फरमा दिया है कि अमजद भाई को यहाँ पर होना है। आइए चल के अपने टॉपिक की क्लोजिंग करते हैं, लेकिन कल से बनो समा की आवाज़ दोबारा से शुरू हो रहा है और हम टॉप 10 की तरफ जाएंगे। टॉप 12 लड़के हो जाएंगे, टॉप 11 लड़कियाँ हो जाएंगी, उसके बाद देखते हैं कि कौन आगे क्वालिफाई करता है। साहिर, इसमें अमजद जो है ना, मैं अदब से बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर अमजद गलत भी कह रहे होते, हालांकि मैं समझता हूँ कि अमजद सही कह रहे हैं और बड़े सालों से सही कह रहे हैं कि जजेस का कोई रोल होना चाहिए। अगर अमजद, आपकी बात बिल्कुल बचाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमजद इतना बड़ा लेजेंड है इस दुनिया का कि यकीन कीजिए अगर वो गलत भी कह रहा होता ना तो मैं उसका साथ देता, लेकिन वो इतनी सही बात कह रहा है कि इतनी खूबसूरत आवाजें अगर आप निकाल देंगे इस प्लेटफॉर्म से तो ये प्लेटफॉर्म किन को प्रमोट करने के लिए होगा? ये मेरिट की बात बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चे हमने ले लिए ना, वो ले लिए बस, उसके बाद अमजद साबरी साहब को आना चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं, जहेज का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जी निकाह के वक्त हक महर और जहेज एक बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दरअसल ये ख़ास तौर पर जहेज का मामला जो है वो जो एक दिखावे का अमल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, तो ये एक ऐसी गलत चीज़ है कि जिससे गलत बुनियाद भी पड़ रही है और फिर तानेबाजी का सिलसिला भी शुरू होता है। तुम जहेज में लाई क्या थी? तो इसलिए हमने इसका एक दरमियानी इलाज ये निकाला है कि जो ख़ानदान वाक़तन गरीब हैं और दोनों के दरमियान बात पक्की हो गई है, तो अगर वो इज्तिमाई शादी के इज्तिमात में प्रोग्राम में आना चाहें तो आएंगे, जहेज भी हम देंगे, शादी अखराजात भी हम देंगे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। आप ये करने वाले बने, सभा वहाँ मौजूद होगा, हम उस शादी को कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अदबन एक बात और आगे जाती है कि हम अगर जहेज को मुनासिब नहीं समझते, शरई कोई हैसियत नहीं है इसकी, बल्कि एक माशरे के अंदर एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि किरदार की कज को बता रही है, जो कमी को बता रही है, तो उलमा कराम एक इस पे स्टैंड क्यों नहीं लेते कि जो शख्स इस काबिल नहीं है कि वो बीवी को रख सके और उसको मांगना भी बीवी से ही है, महर उसको देना और मांगना फिर उससे है, तो ये शादी जो है वो उलमा कराम ना उस निकाहनामे में बैठ दस्तखत करें। नहीं, इसमें मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ऐसे मुतालबे को तो उलमा कंडम करते हैं और बाकायदा महराब व मिंबर से भी ऐसे ही मवाइज़ हसना को जारी किया जाता है और बताया जाता है। और जहाँ तक महर की बात है तो देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि महर फी ज़माना, हाँ नहीं, जहेज की तो बात पहले, वो महर की भी बात है, तो मैंने कहा दोनों को हम जमा कर लेते हैं। तो महर तो फी ज़माना यानी औरत के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ की एक ज़मानत भी है, लेकिन और हाँ कितना, कितना अहम सवाल। हाँ, इसकी मिक़दार तो तय नहीं है इस्लाम में। तो जो शरई महर कहते हैं वो क्यों कहते हैं उसको शरई वो महर? भी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तो स्टेटस को सामने रख करके कर लेना चाहिए कि जो लड़का दे सके, जो उसकी हैसियत है इकोनॉमिकली वो उसके मुताबिक हो, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बराए नाम हो, तो ये भी ठीक नहीं है। ये बिला वजह मशहूर हो गया 32 रुपए 8 आने। एक और सवाल, ये जो हक महर माफ करवा लिया जाता है, वो भी आ जाएगी गुफ्तगू इंशाल्लाह। ये 32 रुपए 8 आने जो मारूफ हो गया, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसकी तफसीलात
کی کوئی تحقیق تو نہیں ہو سکی، لیکن جہاں تک حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا مہر، تو دیکھیے وہ حضرت مولا علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ تو کہا یہ زرہ ہے، کہا اس زرہ کو بیچ دو، وہ زرہ بیچ دی گئی، اسی زرہ سے مہر بھی مقرر ہوا، اسی زرہ سے ایک بستر، 2 تکیے، 1 چکی، پانی کا مٹکا وغیرہ یہ سب لے لیا گیا اور وہ گھر میں لا کے رکھا گیا۔ اچھا وہ کتنا تھا؟ 100 اوقیہ۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے، یہ جو ذرہ بیچی ہے یہاں پہ صرف یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے اپنی یہ ذرہ بیچ دی ہے، یہاں پہ اس مجاہد اللہ نے اپنی عزت کو بیچا ہے، اپنی حفاظت کو بیچا ہے۔ جب یہاں پہ امام علی کا ذکر کرتے ہیں فاطمہ کے ساتھ تو وہ 100 ارب روپیہ بھی نہیں ہے۔ ارے یہ امام علی کی یہ ذرہ جو ہے آیا ایک فقیر مانگنے کے لیے، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں روز قیامت آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ آپ نے کمبر سے کہا جا کے ذرہ لا دے، یہ لے کے چلا جا۔ جب وہ لے کے جانے لگا فقیر تو آپ نے کہا یہ نہ سوچنا کہ لوہے کی چیز ہے، اس سے میں نے رسول پہ گرتے ہوئے تیروں کو روکا ہے۔ ارے اس کی قیمت کیسے کوئی طے کر سکتا ہے؟ یہ میسج، یہ پیغام کیوں نہیں آج کا نوجوان لے کر جاتا کہ جب میں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو داؤ پہ لگاؤں، بجائے اس کے اس کے ماں باپ کو داؤ پہ لگاؤں۔ انمول چیز تھی کہ کسی پیسے میں تولا نہیں جاتا۔ ایک سوال آپ سے، آپ نے ہم تمام مردوں کی باتیں سنی، کیا تاثرات؟ مطلب مجھے بتا دیا کہ میں ایک وائٹ خاتون مجھے بالکل نہیں، جہیز کا معاملہ مسلم ہے، آپ بات اپنی کریں۔ نہیں، جہیز کی باتوں میں جہاں تک کا تعلق ہے ساحر، اس میں زیادہ تر خواتین کا رول بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کو مناسب مقدار سے بھی کہیں زیادہ اسٹیٹس کو آپ سب سے کم بولی لیکن کمال بولی، یہ بات نہیں میں ایڈمٹ کرتی ہوں نا، کیونکہ لڑکیاں سسرالوں میں جلتی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے، بیٹیاں نہیں جلتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات چولہے بھی وہیں پھٹتے ہیں کیونکہ جہیز کی وجہ سے پھٹتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے ایشیائی ملکوں میں ہے کہ جو خواتین کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت بہت زیادہ سامان لے کر آ رہی ہے وہ شاید جو ہے وہ بیٹھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وہ سامان اگر اس میں کوئی گٹس نہیں ہے تو وہ سامان بھی بیکار ہے۔ یقین مانیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر اب ہم گئے نہیں تو ہمارا سامان یہاں سے رخصت کر دیا۔ ایک بات مکمل ہو جائے، ایک بات وہ یہ کہ مہر جو ہے وہ مہر جو رکھا گیا تھا فی زمانہ آج کے دور میں وہ 92,000 روپے بنتا ہے۔ اچھا جناب، اسی بات پہ خدا حافظ، 4 بجے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ۔